ਵੱਖ-ਵੱਖ योजना के मुद्दे ते पंजाब विधानसभा दे विच हंगामा। मुख मंत्री बोले केंद्र दी योजना नौजवानों दे नाल धोखा। कांग्रेस ने भी चुके सवाल। बीजेपी ने जताया इतराज, कहा सियासत लई ना किया जावे गुमराह। विधानसभा विच बजट ते चर्चा जारी। विरोधियों ने चुके सवाल, कहा बजट दे विच किसी भी वर्ग नूं नहीं दित्ती गई राहत। नौ सिखियां दे हत्थां विच है सरकार। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बजट के कोई तजवीज ना होने ते अकाली दल ने घेरी सरकार। कहा सालाना 6% ग्रांट का भी नहीं कोई जिक्र। पीयू के केंद्रीकरण की कोशिश का लाया इल्जाम। सिद्धू मूसेवाला के गीत लीक होने के मामले के विच मानसा पुलिस ने दर्ज की FIR। हुण तक 4 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। कैनेडा विच किसी ने टिकटॉक से पाया सी गीत। अमृतसर पुलिस को मिला लॉरेंस बिश्नोई का 8 दिनों का रिमांड। सख्त सुरक्षा हेठ कोर्ट विच किया गया पेश। राणा कंदोवालिया मर्डर केस के विच होवेगी पुछगिछ। डेराबस्सी फायरिंग केस के विच ASI सस्पेंड। FIR भी दर्ज। विभागी जांच की गई शुरू। नाके ते झगड़े दौरान ASI ने शख्स से चला दी सी गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैनेडा के PM जस्टिन ट्रूडो के सामने चुक्या खालिस्तान का मुद्दा। अतवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की की वकालत। मोदी बोले अज दहशतगर्दी की चुनौती का सामना कर रहा है पूरा विश्व। मुड़ बदल गया मौसम का मिजाज। पहाड़ों तो लैके मैदानी इलाकों तक सवेर तो मीह की शुरुआत। जुलाई के पहले हफ्ते में पंजाब में दस्तक दे सकता है मॉनसून। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते इस वेले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के नाल। पंजाब दे विच शराब के ठेकों की अलॉटमेंट से रोक लग चुकी है। हाईकोर्ट ने अलॉटमेंट से रोक लगा दी है। पंजाब दे विच शराब के ठेकों की अलॉटमेंट जिहड़ी हैगी वो रोक दी गई है। पंजाब सरकार नूं नोटिस जिहड़ा हैगा वो जारी किया गया हाईकोर्ट के वल्लों। एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ जिहड़ी पटीशन आईयां सन, 4 पटीशनां दाखिल कीतियां गईयां सन ते पटीशनां दे विच पॉलिसी ते सवाल चुके गए ने ते इस नूं मद्देनजर रखदियां हाई कोर्ट ने ठेकियां दी अलॉटमेंट ते रोक लगा दी है। पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया गया है। पटीशनां दे विच पॉलिसी ते सवाल चुके गए ने ते तुहानूं दस दईए कि एक्साइज पॉलिसी जिस तरीके की सरकार लैके आ रही सी और उसनूं लैके सवाल जिहड़े हैगे वो खड़े किए गए सीगे। फिलहाल जिहड़ा हैगा ठेकियां दी अलॉटमेंट ते पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा रोक लगा दी गई है। एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ 4 पटीशनां सीगियां। पटीशनां दे विच पॉलिसी ते सवाल चुके गए सन। साडे सहयोगी उमेश शर्मा फोनलाइन ते साडे नाल जुड़ रहे ने। उमेश, जिहड़े पटीशन पाउण वाले ने उन्हां दा की तर्क हैगा? देखो ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ L2 ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ कोर्ट ने स्टे लाती है। हालांकि पॉलिसी हले नहीं हुई डिसाइड, कोर्ट ने पॉलिसी बारे नहीं कहा, लेकिन फर्दर अलॉटमेंट जी हैगी है क्योंकि हले सिर्फ बिडा हुई सी, अलॉटमेंट होनी बाकी सी। इस करके हाई कोर्ट ने अलॉटमेंट से जो ठेके देने सी उससे रोक लाई है और जब तक ये केस चलेगा जब तक फर्दर आगे अलॉटमेंट नहीं होएगी पंजाब सरकार को नोटिस जारी है। हुण अगे असीं गल करांगे कि जदों ये पटीशन की अगे किदां रवायत चलेगी, किहड़ी डेट लगी, वो भी जरूर असीं साझा करांगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। पटीशनां जिहड़ियां सीगियां दाखिल कीतियां गईयां सन। 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ पटीशनां सीगियां, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ एक्साइज पॉलिसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सवाल खड़े ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। इस करके हाई कोर्ट ने फिलहाल अलॉटमेंट से रोक लगा दी है। हालांकि पॉलिसी जिस तरीके उमेश दस रहे थे पॉलिसी हजे साइडलाइन नहीं होगी, पॉलिसी एज इट इज हैगी है फिलहाल और उसके मुतलक हो सकता है कि आने वाले दिनों के जो इस मामले की सुनवाई होवे उसके मुतलक कोई ना कोई फैसला जो है लिया जा सकता है। उससे कोई जो है क्वेश्चन मार्क या उसको क्लीयरेंस जी है अदालती पक्षों ये भी समझने की कोशिश करांगे कि आने वाले दिनों में कार्रवाई जी होंगी उसके पॉलिसी को लैके किस तरीके की कार्रवाई की जाती। उधर मूसेवाला का SYL गीत लीक होने का मामला सामने आया। मानसा पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। मूसेवाला के पिता की शिकायत से FIR दर्ज की गई है।
ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੀਤ SYL ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SYL ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ SYL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ Song ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ TikTok 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ FIR ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ FIR ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰੀਲ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਜ਼ੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ TikTok ਤੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ FIR ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ FIR ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। CM ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। BJP ਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸੋ। BJP ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। BJP ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। BJP ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12ਵੀਂ ਕਰਾਵੇਗੀ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨ ਚੋਂ, ਫੌਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,
दवाइयां होर बहुत कुछ, ग्रोसरी, सारा कुछ, वो कंटीन च भी नहीं जा सकता। 17 साल का जाऊगा, 17.5 साल का 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा। मैं इस कानून के सख्त खिलाफ हाँ। साडे देश भगत मुंडे बहुत ही माड़े हालातों च ट्रेनिंग करके टेस्ट पास कर लेंदे ने। कादे वास्ते? कि 3 साल वास्ते, 2 साल वास्ते। 35 साल दी है, 35 ते रिटायरमेंट, पर 35 तो बाद भी वो किते ना किते कोई बैंक च किते लग जाते। मैनू नहीं लगता कि 2 महीनों की ट्रेनिंग जिहड़ी है वो उन्होंने वो तो बाद भी किते काम दवाऊगी। बड़ी शर्मनाक गल सी स्पीकर साहब, बीजेपी के अश्विनी जी बैठे हैं, कि जो कैलाश विजय वर्गीय ने कहा उनको हम अपने बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। पहला कहते सी पकौड़े तलो, हुण कहंदे साडे सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। दिस इज शेमफुल। इट्स नॉट ओनली फॉर पंजाबीज, सारे देश दे यूथ वास्ते ये माड़ी गल होगी कि इक्को ही चीज है। देखो बाकी तो साडियां गवर्नमेंटां नहीं दिंदियां रोजगार, 2 करोड़ 1 साल में देंगे, यो सब वो डिग्री बेस्ड है। सर इक्को ही चीज है जिहड़ी बॉडी बेस्ड है, कि परमात्मा ने मैनू 6 फुट का कद दिता है, मैं सारे टेस्ट पास करके फौज तक चला जाऊंगा। देशभक्ति वास्ते मैं -20 डिग्री या +50 डिग्री च मैं काम करूंगा। पर यदा मतलब थोड़ी है कि जो मैं वापस आऊंगा तो लोग मैंने कहने तू आ भी गया, ते तेरे आउंदियां तां तेरे हाण दे कोई इधर कोई तरक्की कर गया। सो बिल्कुल मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ। रेजोल्यूशन तुसीं कहोगे, ऑल पार्टी जिहड़ी सहमति होगी, लेके आना चाहिए। और किसी भी पक्षों ये अग्निपथ नहीं हैगा। ये मैनू समझ नहीं आउंदी। पार्लीमेंट सर आप इकट्ठे रहे, तुसीं राज सभा च रौला पाउंदे रहे हो, मैं इधर हुंदे तां अपोजिशन च ही सी। किसान कहंदे आ की है जी, कहंदे एक बारी समझ आ गई ना थोनू, ये तो बहुत वधिया है। ते सीए लैके आ गए, लोग कहंदे आ की है, कहंदे एक बारी समझ आ जाए थोनू बहुत वधिया लगूगा। ते हुण आ लिया अग्निपथ, वो कहंदे की है जी, एक बारी कहंदे समझ आ जाए थोनू बहुत वधिया लगू। समझ कल्ली उन्होंने ही है, असीं सारे समझदार नहीं है। सो इहो जिहे कानून जिहड़े लोकां नूं समझ ही ना आउण, वो नहीं बनने चाहिए। उन्हां विरुद्ध देश की हरेक विधान सभा दे विच मता पास होना चाहिए। मैं तुहाडे नाल सहमत हां। इन्हां दे ध्यान च 24 है। इन्हां नूं पता कि अगर एक स्कीम ठीक ना चल गई तो 29 भी गया। कारण सुनो ध्यान नाल, जरा एक बारी सुन लेना। 17 साल का बच्चा, एक मिनट सुन लो ना, 17 साल का बच्चा जो 10वीं करता है, जो कॉलेज च जाता है, सब तो ज्यादा बोझ उस वेले परिवार ते पैंदा है। पैंदा या नहीं पैंदा, ये ते विचार करो। सरकार की कह रही है 4 साल की ट्रेनिंग के अंदर हर साल 3 महीने की छुट्टी है। वो कह रहे हैं कि असी तुहानू +2 भी करावांगे। +2 भी करवाएगी। +2 दे नाल नाल जितने स्किल दे दूसरे अदारे ने उहदे च ट्रेंड करेगी और अपने को पैसा देगी। माता पिता की जिम्मेवारी नू सरकार चुक रही है। और उस तो बाद जो ट्रेनिंग समाप्त होएगी 25% बच्चे जिहड़े सीधा फौज च जाणगे। उहदे इलावा जिहड़े अलग अलग स्किल दे अदारे ने उहदे च जाणगे। नेवी उन्हां नू अलग लेगी। उन्हां दे कोल एक अफसर आया स्वावलंबी बनन दा। मैनू दसो 21 साल का किहड़ा बच्चा है जिहदे हत्थ दे अंदर 47 लाख रुपया आ जाए? उहदे लई आयाम खुले ने। उहदे लई टोटल बनाओ 21 लाख। अरे आप उन्होंने टोटल कर लो भैन जी, मैं तुहाडे नाल नहीं, मैं चेयर नाल बोल। अरे टोटल जोड़ो, टोटल मैनू लगता कि तो मैनू लगता है कि टोटल जोड़ो। उन्होंने जिहड़ी पहले साल तनख्वाह है, दूसरे साल, तीसरे साल, मामला कितना 3 साल का, 1 साल छुट्टी है। वो आदमी आर्मी के अंदर जितने सेंटर ने, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रेनिंग करेगा, कोई किसी अंदर। मैनू दसो केड़ा बच्चा जिहदी जेब के अंदर 21 साल के अंदर ये पैसे आ जाए? 24 साल। परसों व्हाइट पेपर भी जारी किया फाइनेंस मंत्री साहब ने। इन्होंने पर कैपिटा इनकम की गल की, यानी कि प्रति व्यक्ति आमदन की गल की।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 1,28,000 ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2017 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,67,000 2020 ਤੱਕ, ਜਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 300 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ, 300 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2020 21 22 ਚ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਵ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿਰਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੁਪਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ 37% ਵੋਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਘਟ ਕੇ 35 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। 3 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਰ
ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਸ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਚਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਚਲ ਡਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਚਲੋ ਮੈਂ Let him continue. ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਓ ਹੈ। ਸਰ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਡਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋ ਹੋਸਟ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਰਤਾਰੋ ਡਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 4000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਠਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਠਾਂ ਕਰਦੇ। ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ। 20000 ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 20834 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, 27% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਬਜਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਆ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਐਡਸ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੇ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗੀ, ਰਾਜੇ ਵਿੜਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹੇਗੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਦਰਨੀय ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਨਵੀਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 20% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20%। ਇਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 20% ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ।